हाँ जी विद्यार्थियों, सारे विद्यार्थियों नूं सत श्री अकाल ते स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ चैनल संतवीर सर ते। देखो एक सब तो पहला इंपोर्टेंट गल तुहाडे वास्ते, ठीक है तुसीं वीडियो देख रहे हो, अच्छी गल है, वधिया गल है ते नाल नाल तुसीं शेयर भी करिया करो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तुहाडे नाल भी जुड़े हुंदे ने। सो ये वीडियो थोड़ी जी शेयर भी करिया करो तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लवो क्योंकि जो भी इंपोर्टेंट मैटर है हुण जिहड़ा भी पंजाबी संबंधी, चाहे कोई फस्ट ग्रेड संबंधी जानकारी है, सैकेंड ग्रेड संबंधी है या रीड संबंधी है, वो सारी जानकारी तुहानूं हुण इसे यूट्यूब चैनल ते ही मुहैया करवाई जाऊगी। तो छेती ही ये क्लासां सारियां तुसीं ऐप दे विच देखोगे बहुत जल्दी। देखो हुण आपां गल करदे आ, अज जिहड़ी हैगी है ना अपनी क्लास, ये हैगी है जी शब्द जोड़ां दे नियम। शब्द जोड़ां दे नियम या दूसरे शब्दां च कह लो शुद्ध अशुद्ध शब्द। देखो जी शब्द जोड़ां दे नियम आ जिहड़ा ये धुनी बोध दे विच पढ़िया जांदा है। जिवें कि आपां करदे आ भी जिवें व्याकरण दे विच आपां किहड़ियां चीज़ां नूं पढ़दे आ। आपां व्याकरण दे विच एक तां आपां धुनी बोध पढ़दे आ, एक आपां शब्द बोध पढ़दे आ, एक वाक बोध पढ़दे आ ते एक आपां अर्थ बोध दे भी है ना जिक्र आउंदा। ये आपां चार चीज़ां पढ़दे आ। उहदे विचों तिन्नां दी व्याकरण है जिहड़ा, ओह तिन्नां दी व्याख्या करदा है, धुनी बोध दी व्याख्या करदा है, शब्द बोध दी ते वाक बोध दी। हुण इहदे विच धुनी बोध दे विच आपां पिछलियां जमातां दे विच देखिया भी धुनी बोध दे विच आपां किहड़ी चीज़ पढ़दे आ। साडे वास्ते धुनी बोध दे दायरे विच किहड़ी चीज़ आउंदी है, वो आ जांदी है जी साडी। एक तां आपां गल कीती सी वर्णमाला दी, फिर आपां लगा मात्रा, लगाखर अते नाल शब्द जोड़ां दे नियम, ये भी असीं धुनी बोध दे विच पढ़दे हां। शब्द जोड़ां दे नियम जां दूसरे शब्दां दे विच मैं कह लवां भी तुहाडे तुसीं सिलेबस दे विच देखियो, सिलेबस दे विच किते लिखिया हो सकदा हैगा लिखिया भी शुद्ध अशुद्ध शब्द। शब्द जोड़ां दे नियम ना लिख के शुद्ध अशुद्ध लिखता शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द। सो गल एक ही है। चलो आओ जी शुरू करते हैं अपनी क्लास है जिहड़ी शब्द जोड़ां दे नियम वाली जां शुद्ध अशुद्ध शब्दां वाली। देखो जी पंजाबी विच शुद्ध अशुद्ध शब्दां नूं शब्द जोड़ां दे नियम आख्या जांदा है क्योंकि एक ना किसी भी भाषा का, पंजाबी भाषा की जे आपां गल करिए, पंजाबी भाषा का एक अहम रूल आ, जिवें बोलो तिवें लिखो। जे तुहाडा उच्चारण शुद्ध है तुसीं लिखण दे विच कदे गलती नहीं करोगे। यह नियम है। यदि गल आपां उच्चारण की सिक्ख्या ते जदों लिखण कौशल की सिक्ख्या करांगे तो उहदे विच भी ये गल आपां क्लीयर करांगे भी किवें है जिहड़ी ओह उच्चारण की सिक्ख्या। एक अध्यापक वास्ते उच्चारण, सही उच्चारण शब्दां दा किन्ना मायना रखदा, किन्नी इंपोर्टेंस आ उहदी स्टूडेंट वास्ते। क्योंकि स्टूडेंट के अगे, स्टूडेंट के सामने जे कोई अच्छा नमूना, अच्छा मॉडल है तो वह हैगा अध्यापक। स्टूडेंट की करूगा, अध्यापक नूं इमिटेशन करूगा। उहदे सामने अच्छा नमूना अध्यापक, ते अध्यापक नूं अच्छा नमूना बनने वास्ते एक अध्यापक का महत्वपूर्ण गुण है, वह हैगा जी उच्चारण। हुण इहदे देखो पंजाबी बोली नूं शुद्ध लिखण दा सुनहरी नियम है भी जिवें बोलो तिवें लिखो। इहदा मतलब भी जिवें बोलो दा मतलब की है भी कम से कम शुद्ध तां बोलो। अगर उच्चारण तुहाडा शुद्ध है तो लिखण दे विच ऐटोमैटिक ही शुद्धता है, नो डाउट। देखो जी अगे पंजाबी विच माझी उपबोली नूं टकसाली जां म्यारी भाषा का दर्जा प्राप्त है। उस तो बाद इस करके पंजाबी लिखण वेले इस बोली नूं आधार बनाउणा चाहीदा है। माझी उपबोली, पंजाबी दीआं उपबोलियां दा भी एक चैप्टर, एक आपां उहदी भी क्लास करांगे ते उहदे विच देखांगे भी पंजाबी दीआं उपबोलियां जिवें माझी, मलवई, दुआबी, पुआधी, पोठोहारी ते ये जिहड़ियां बोलियां दे बारे आपां विचार करांगे जदों, ते उहदे विच आपां देखांगे भी ये बोलियां जिहड़ियां किवें शब्दावली पक्षों थोड़ा बहुता उच्चारण पक्षों एक दूजी नाल फर्क रखदियां, पर है ये किहदा हिस्सा? पंजाबी भाषा का। पंजाबी भाषा दियां ही अगे उपबोलियां जिहड़ियां उन्हां दे विचों एक उपबोली माझी उपबोली, किसी एक उपबोली नूं आधार बनाया जाता भी व्याकरण है जिहड़ा वो जी इस उपबोली दे बेस्ड होऊगा, इस उपबोली दे अकॉर्डिंग होऊगा। ते जिहड़ा साडा पंजाबी दा व्याकरण है वह माझी उपबोली दे अनुसार है। इहदा मतलब ये बिल्कुल नहीं गा भी दूजियां जिहड़ियां उपबोलियां उन्हां नूं दरकिनार कर दिंदे आ, ना बिल्कुल नहीं। क्योंकि अजकल तो साहित, पंजाबी साहित, पंजाबी लिटरेचर बहुत सारा मलवई, मालवी की बोली च रचिया जाता है, मलवई उपभाषा दे विच।
ਮਲਵਈ ਉਪਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਕਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਮਲਵਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਮਾਝੀ ਉਪਬੋਲੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਨਿਯਮ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਿਓਰ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਦੇਖੋ, ਹਾਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੁਰਯੰਤਰੀ ਹੈ ਹਾਹਾ। ਅਤੇ ਹਾਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਹੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੁਨੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਈੜੀ ਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਈੜੀ ਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦੀਰਘ ਲਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਂ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਈੜੀ ਲਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਈੜੀ ਨੂੰ ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਉਸ ਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਹਰਾ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ, ਮਿਹਨਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ੁੱਧ, ਉਵੇਂ ਆ ਸਿਹਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊ। ਸਿਹਤ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਯਮ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੇਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫਰੀ, ਵਿਹਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਹਲਾ। ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ,
इस तरह शुद्ध शब्द है जिहड़ा वो है मेहर। मतलब की है भी हाहे तो जिहड़ा पहला अखर जिन्हों बोलन वेले आपां नूं एवें लगे कि ला दी मात्रा बोल रही है, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देख लो तुसीं ला दी मात्रा बोल रही है, ला दी मात्रा बोल रही है। पर जदों लिखना है तो वह ला दी मात्रा ना लिख के उस नूं सिहारी दी मात्रा लिखिया जाएगा। आ गई होनी है, मैनू उम्मीद है तुहानू समझ आ गई होनी है यह गल। तो ये विचों बहुत सारिया उदाहरणा तुसी एग्जाम दे विच भी देख चुके होवोगे, रीट के एग्जाम विच भी, PS टैट के एग्जाम विच भी, C टैट के एग्जाम विच भी, ਜਿਹੜੇ इस तरह के एग्जाम होंगे उन्हों के जदों तुसी पंजाबी नूं एज ए लैंगुएज चूज़ करते हो उदों इस तरह के क्वेश्चन तुहाडे सामने अक्सर आउंदे होणगे। इस तरह दीयां उदाहरणा देख लवो, बहुत शानदार उदाहरण है ये। अगे देखते हैं जी, बिल्कुल जी अगे देखो, बोल चाल समय अगला फिर हाहे वाली हजे नियम चली जाता। हाहे वाला नियम, बोल चाल समय जदों हाहे तो पहले अखर दे ऐ दी तो नहीं बोलती होवे, आप पहले नियम च सीगा कि जदों बोलन वेले ए दी तो नहीं बोलती होवे पहले नियम दे विच, दूसरे नियम च हाहे तो पहले अखर ते ऐ दी तो नहीं बोली जावे तो लिखण समय वो अखर मुक्ता रूप विच आउंदा है अते हाहे उपर सिहारी लग जाती है। हाहे उपर सिहारी की मात्रा लग जाती है। सुनिया होना तुसीं, देख लो बेटा जी, आ देख लो उदाहरणा। बोलन दे विच तुसीं बोलदे होवोगे शहर, शहर, ते लिखण दे विच देख लो जी शहर। उवें ही जिहड़ा शहद लिखण दे विच इस तरह, ये तुसीं माड़ा जिहा देख लियो, इसनूं भी ये भी रखना ध्यान। हाँ जी, आ जाओ। अशुद्ध ते शुद्ध पता ही है तुहानू, बनाई हुई है तुहाडे सामने लिस्ट रखी हुई है जमा तैयार। तो ये शुद्ध शब्द है जोड़े वो देख लो किवें लिखने है। लिखण का नियम उत्ते मैं तुहानू दसदा भी बोल चाल समय जदों अपने हाहे तो पहले अखर की ऐ दी तो नहीं बोले तो उदों की करना, आपां लिखण समय वो अखर तो मुक्ता रूप च रहूगा, जिहड़े ते तुहानू लगदा भी ऐ दी तो नहीं बोल रही है वो तो मुक्ते रूप च छड्ड देना। मुक्ता रूप समझदे आ, कोई मात्रा नहीं, कोई चिन्ह नहीं लगा होया, अते हाहे उपर सिहारी की मात्रा लग जाती है। देख लो जी, जदों बोलन दे विच पहले अखर ते ऐ दी तो नहीं बोल रही है शह, पहले अखर की हो रहा ऐ दी तो नहीं शह, शहर। पर लिखण दे विच सह जिहड़ा हैगा सस्से पैर बिंदी वो तुहाडा हो जाएगा मुक्ता रूप विच। नियम पढ़ो नाल, मुक्ता रूप दे विच हो जाऊगा तो हाहे उपर सिहारी लग जाएगी। शहद इधर भी देखो सस्सा सस्से बिंदी पैर बिंदी जिहड़ा वो मुक्ते रूप च हो गया तो सिहारी हाहे नूं लग गई। उवें ही नहर शब्द, आ उदाहरण तुसीं बहुत वारी देखिया होऊगा, ये उदाहरण तुसीं बहुत वारी एग्जाम दे विच देखिया होऊगा, आया होया उदाहरण है ये। उस तरह ही देखो ठहर, ठहर जा रुकण तो भाव हुंदा है, उहदे विच भी देख लो तुसीं ठहर लिखना जदों नहर, ये याद रखियो पहल इस तरह लिखिया जाता है जी। सुनहरा उवें ही आ भी शब्द ने जिहड़े आ भी आपां उवें ही हाहे तो पहले अखर ते ऐ दी तो नहीं बोली जा रही है, ऐ दी तो नहीं बोली जा रही है सुनहरा, पर वो लिखण दे विच ओह अखर मुक्ता रूप में रहेगा तो हाहे नूं सिहारी लग जाएगी। नो डाउट मैनूं उम्मीद है तुहानूं यह नियम याद हो गया होगा। कचहरी लिखण दे विच शुद्ध देख लो, दोपहर लिखण दे विच शुद्ध देख लो। हुण ये शुद्ध शब्द है सारे। विद्यार्थियों को मेरी रीट वाली पुस्तक होनी है, उहदे विच शायद मैनूं लगदा भी थोड़ी बहुती गलती रह गई होगी, थोड़ी बहुती मिसटेक, क्योंकि लगा मात्रा मात्रा वाली मिसटेक है जिहड़ी इन्हां तो पार नहीं पाया जाता हुंदा। पर हुण मैं दोबारा इस चीज़ दे विच सुधार कर दिता है। इक्का दुक्का छोटियां मोटियां जिहड़ियां गलतियां उन्हां दे विच सुधार हो चुकिया है। ये तुहानूं वधिया मतलब पुस्तक नवें सिरे तो उहदे विच नवें सिरे दे मूल्यांकन दा कुछ पार्ट वधिया पा दिता। तो होर जिवें विद्यार्थियों दियां जिवें जिवें मतलब कॉल्स आए जां उस चीज़ नूं असीं देखिया भी किहड़ी घाट किहड़ी कमी रह रही है, किहड़ी चीज़ दुरुस्त करने वाली है, उस चीज़ नूं सारी नूं आपां बिल्कुल पूरी सजा सजावट उहदी हो चुकी है। उस तो बाद दशहरा जिहड़ा शुद्ध इस तरह लिखना है जी। देखो कहना शुद्ध इस तरह, कहना एवें नहीं हुंदा, कहना उवें ही खहना, खहना मतलब नाल नाल किसी चीज़ दे खहना। रहना इस तरह लिखा जाऊगा जी। वहना
इस तरह ये शुद्ध शब्दों का तुसी रखियो ध्यान। तो इन्हों लिखण का नियम है जोड़ा ये उपर लिखा होया है भी हाए तो पहले अखर तो जो ऐ दी धुनी बोले तो उस अखर नूं मुक्ता रूप में रखना है तुसी अते हाहे दे उपर सिहारी लगा देनी है। नियम रखियो बेटा जी, ध्यान काम आऊगा तुहाडे जिंदगी दे विच, एग्जाम की दृष्टि तो बड़ा महत्वपूर्ण है। हाए संबंधी होर देखो, जदों बोलन समय हाए तो पहले अखर ते आ दी धुनी बोली जाए तो शुद्ध लिखण समय वो अखर मुक्ता हो जाता है अते हाए नूं औंकड़ लग जाता है। जिवें पिछले नियम च देखिया सी भी ऐ दी धुनी बोली जाए तो वह अखर मुक्ता रूप विच ते उस तो बाद आपां की कीता सी हाए नूं सिहारी लगा दित्ती सी। पर इत्थे जदों बोलन समय आ दी धुनी आ तो उदों की होवेगा, वह अखर तो मुक्ते रूप च आपां रख लेना जेड़े ते आ दी धुनी बोल रही है, पर जेड़े दूसरा हा है जिहड़ा उस तो बाद वाला अखर हा उन्हों की करना आपां औंकड़ की मात्रा थले जिहड़ी लगा देनी है। इन्हां उदाहरणों नूं रखियो ध्यान दे विच, इन्हां दे विचों प्रश्न आउंदा रहिंदा अक्सर एग्जाम दे विच। सौहरा शब्द इस तरह नहीं लिखिया जाता, यह है जिहड़ा ये सौहरा इस तरह लिखिया जाएगा जी। उस तो बाद एक खौरा, जिहड़ा खौरा मतलब खुरदरा हुंदा जिहड़ा खुरदरा पासा जिन्हों आप कह दें वह इस तरह लिखण दे विच शुद्ध इस तरह लिखिया जाएगा। उवें ही आ वोटी शब्द है जिहड़ा शुद्ध इस तरह लिखिया जाएगा। बहुता शब्द है जिहड़ा ये साडा जिहड़ा साडा बहुता शब्द है वह भी लिखण दे विच हाँ जी बहुता बोलण दे विच जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि उपर जदों जिहड़ी धुनी है साडी हाँ जी जदों यह साडा ये अखर दे विच मिसटेक है, इहनूं आपां सही कर लांगे। औ दी जिहड़ी औ दी धुनी बोली जाए जदों जिवें सोहरा खोहरा बहुता वोटी मोहरा इस तरह आप बोलते हैं, पर देख लो तुसी बोलण दे विच भावें इस तरह ही है पर यह लिखण दे विच सोहरा बहुता मोहरा मोहरा हुंदा जहर नूं कह दिंदे विश खोहरा वोटी ये शुद्ध शब्द है साडे। ये शुद्ध शब्दों का रखियो तुसी ध्यान दे विच ते रूल तुसी रखियो चेते, ये रूल तुहाडे बहुत काम दा है जी। उस तो बाद अगे देखते हैं जी। देखो एक होर रूल है हाए संबंधी, जदों बोलन समय हाए तो पहले अखर ते आ दी धुनी होवे तां लिखण वेले उस अखर ते औंकड़ लग जाता है, तां लिखण वेले उस अखर ते ही औंकड़ लगा देना है। जिवें सोहना, सोहना नूं लिखण दे विच सोहना इस तरह लिखिया जाता है शुद्ध, ये रखियो तुसी ध्यान दे विच। इस अखर नूं तुसी ध्यान दे विच रखियो शुद्ध। ते मोहरे जिहड़ा मोहरे अगे वो शुद्ध इस तरह लिखिया जाता है, उवें ही मुहल्ला नहीं मुहल्ला हुंदा है। जिवें पत्ती मुहल्ला वगैरह हुंदे आ जिहड़े है ना मुहल्ले बने हुए हुंदे आ शहरां दे विच, उवें ओह जिहड़ा ये जिहड़े शब्द है ये तुसी रखने आ ध्यान दे विच। उन्हां दे विचों खास करके सोहना शब्द है जिहड़ा ये बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इहदे संबंधी एग्जाम दे विच क्वेश्चन अक्सर पैंदा रहिंदा है। हाए संबंधी नियमां बारे आपां चर्चा कीती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखिया भी किवें असीं मान लो बोलण दे विच किवें जदों बोलदे आ अखर नूं तां ओह लिखण दे विच किवें होवेगा, ये थोड़ा जिहा रखना तुसीं ध्यान दे विच रखण वालीआं ये चीज़ां तुहाडे एग्जाम की दृष्टि तो ही दसदा है। कोई भी चीज़ मैं तुहानूं वाधू चोई कोई भी चीज़ नहीं करवाऊँगा जी, जिहड़ा भी मतलब मैटर होगा वह एग्जाम की दृष्टि तो महत्वपूर्ण होगा। चाहे तुसीं किसी भी एग्जाम दे विच बैठो यह नियम है तुहाडे काम आउणगे। नन्हे अते अणाणे की वरतों संबंधी नियम बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं। नन्हे अते अणाणे संबंधी कोई तो अणाणे नूं अणाणा बोलना उन्होंने नाणा ही बोली जाते रहंदे हैं। सो ये मिसटेक्स है थोड़ियां साडियां, क्योंकि अगे जाके असीं पंजाबी भाषा की मतलब किसी भी लैंगवेज की जदों आपां अगे जाके बच्चों नूं पढ़ाउने हो तां उस तो पहला सानूं ओह आप अच्छे तरीके नाल समझ दे विच आउणी चाहिदी है, बोलनी आउणी चाहिदी है वधिया। अगर तुसीं उत्थे जाके अणाणा बोलना सी उन्होंने नाणा बोलता तो स्टूडेंट्स ने उवें ही पका लेना, क्योंकि तुसीं एक मान लो भी तुहाडे विचों बहुत सारे विद्यार्थी इस तरह के है भी जिहड़े सक्सैस होणगे, क्योंकि ये जिहड़ी जिंदगी है ये सफलता जिहड़ी हर किसी की झोली च नहीं पैंदी।
पर ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਊਗੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਾਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਣਾਣਾ ਨਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਹਿਰਨ ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਣ ਵੀ ਕਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਿਰਣ ਇਹ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਭਿਖਾਰਨ ਗਲਣਾ ਟਲਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਾਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਨਾਣਾ ਇੱਕ ਨੰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁੜਨਾ ਲੜਨਾ ਸੜਨਾ ਗਿਣਨਾ ਮਿਣਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਣਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਣਨਾ ਕਈ ਜਾਣਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗਲਤ ਰੂਪ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖੋ ਜਾਣਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦੂਗਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਗਲਤ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲਿਖਤੇ ਆ ਮੈਂ ਆ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਮਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਤਰਨਾ ਛਾਣਨਾ ਮਾਣਨਾ ਵਿਆਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲਾ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਸ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੰਨੇ ਤੇ ਨਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਥੋੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਚੁਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੇ ਨੰਨੇ ਪਾਉਨੇ ਆਪਾਂ ਚੁਣਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੋ ਤਿਵੇਂ ਲਿਖੋ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਆ ਚੁਣਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪੇ ਦਾ ਚੁਣਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਪਰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੁਣਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਚੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚੁਣਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਣਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ ਨੰਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਣਾਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ
ਜਾਗਣਾ ਤੱਕਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ। ਤੱਕਣਾ, ਸੌਣਾ, ਸੁੱਜਣਾ, ਪਹਿਨਣਾ, ਪਹਿਨਣਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਨ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੰਨੇ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਨਣਾ, ਫਸਣਾ, ਲਿਖਣਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਣਜਾਣ, ਇਹ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਅਣਜਾਣ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਰਿੰਨਣਾ, ਵਿੰਨਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਅਣਗਿਣਤ, ਆ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਣਜਾਣ, ਅਣਗਿਣਤ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਣਾਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਣਗਿਣਤ ਨੀਗਾ, ਅਣਗਿਣਤ, ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੋ ਤਿਵੇਂ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਲਿਖੋਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਗੇ ਜੀ ਕਹਿ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅੱਗੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲ ਤੋਂ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਦਿਕ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੈਨਿਕ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬੌਧਿਕ, ਵਰਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਕੱਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਚੇਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੋਟ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਰੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਤਰੀ ਨਾਮ ਹੋਣ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੰਤਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਹੋਣ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਕਰਤਰੀ ਨਾਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਾਲਕ, ਵਾਚਕ, ਲੇਖਕ, ਆਲੋਚਕ, ਪਾਠਕ, ਦਰਸ਼ਕ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹਰਸਵ ਲਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘ ਲਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਸਵ ਲਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਉੱਨਤੀ, ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਛੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਨਤੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ। ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਾਤ, ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਾਤੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੁਸ਼ਟੀ, ਬੁੱਧੀ, ਭਗਤੀ, ਭੂਮੀ, ਵਿਅਕਤੀ, ਰਿਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀ, ਕਵੀ,
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਤਰਾ ਛੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਛੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੀਰਘ ਲਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਲਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸਵ ਲਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਤੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤ, ਆਦ, ਕਵਿਤਾ, ਭੂਮਿਕਾ, ਸੱਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਵ ਲਗਾ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤ ਕਰਵਾਤੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਿਯਮ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਆਈ ਸਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਔਂਕੜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ, ਲਾਸਟ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਜਾਂ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦਰ। ਮੰਦਿਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਣਜ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਨਹੀਂ ਚਤਰ, ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਠਾਕਰ, ਬਹਾਦੁਰ ਨਹੀਂ ਬਹਾਦਰ, ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ ਭਾਵਕ, ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ, ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਕਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧਤ, ਕਲਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਲਪਤ, ਲਿਖਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮਲ, ਸਾਬਤ, ਹਾਸਲ, ਹਾਕਮ, ਕਾਤਲ, ਕਾਤਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਾਤਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਖਾਤਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਤਰ, ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਵਾਰਸ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਲਮ, ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਵਰਜਤ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਨਿਯਮ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ। ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਾਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪढ़ोगे आसान, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। किताबां दे नाल इश्क है जेकर तुहाडा तां ओह भी अग दे दरिया तो घट नहीं गा। देख लो, आसान नहीं आसान, आहार नहीं आहार, आकाश नहीं आकाश, आसमान नहीं आसमान। आसमान दे तारे तोड़ना, आसमान दे तारे ना तोड़िया करो। ईमानदार नहीं बेटा ईमानदार, साधारण नहीं सधारण, सामान नहीं समान, सालाना नहीं हुंदा सालाना हुंदा। पंजाबी दे विच ये मूल रूप जदों इस तरह लिखण दे विच, पर पंजाबी रूप इन्हां दे आपां रूल पढ़ चुके हैं भी एक दी दीर्घ मात्रा हटा दित्ती जाती है। आसान दे विचों ऐड़े दी दीर्घ मात्रा हटाती, आहार दे विचों ऐड़े दी दीर्घ मात्रा हटाती। समझ आ गई कहानी, समझ आ गई तुहानूं। हुशियार होंदे जाने आ तुसीं, दिनों दिन सिलैक्शन दे नज़दीक आउंदे जांदे आ साडे विद्यार्थी, सक्सैस होने दे नज़दीक। आज़ाद नूं आज़ाद, चालाक नूं चलाक, आरंभ नूं आरंभ,
ਜਾਸੂਸ ਨੂੰ ਜਸੂਸ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਮ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼। ਪਾਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਜਾਮਾ। ਡੂੰਘਾਈ ਡੂੰਘਾਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਡੂੰਘਾਈ। ਬਾਗੀਚਾ ਨਹੀਂ ਬਗੀਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੂਚਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਾਮ। ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਮਾਸੂਮ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਬਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਰੀਕ। रासायन नहीं रसायन। बीमारी नहीं बीमारी, रास्ता नहीं रस्ता। आ गई समझ कहानी। आ बड़िया सोहनिया उदाहरणा देख लो तुसी, इन्हां तो बैटर उदाहरणा लभ गईयां कितों के? लभीआं तां जरूर दस्सिओ मैनूं, मेरे नाल शेयर करिया करो गल। हाँ जी, यईए संबंधी नियम देखो, कुछ यईए ते जज्जे संबंधी नियम तुसी अक्सर देख सकते हो। बच्चों नूं गलतियां करदे वो भी आपां हुण थोड़ा जिहा वेखना किवें, क्योंकि कुछ शब्द है जिहड़े संस्कृत के जिहड़े यईए मूल रूप दे विच सी वो पंजाबी दे विच किवें बदलदा है। देखो, पूज्या नहीं हुंदा मूल रूप दे विच है। नहीं हुंदा दा मतलब ये नहीं भी यह गलत है, यह मूल रूप दे विच है। ते पर हौली हौली इन्हां दा पंजाबी रूप वर्तमान दे विच इस तरह हो गया जिवें मैं लिखिया होया है। पूज्या तो पूज हो गया, समय तो समा हो गया। जय जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। और जय इस तरह हृदय हिरदा अभ्यास प्यार आया हिमालय किसे समय। ये शब्द है जिहड़े पंजाबी दे विच इस तरह लिखे जाते सी, पर वर्तमान दे विच लिखण दा तरीका उन्हां दा जिहड़ी दूसरी लिस्ट दित्ती है इहदे विच। पहला किसी समय पंजाबी दे विच आह शब्द एवें ही लिखे जाते सी, पर वर्तमान दे विच इस तरह लिखे जाते हैं। पूज्या नूं पूज लिखिया जाता है, कृत्या नूं किरत, भाग्या नूं भाग, सूर्या नूं सूरज, आश्चर्य नूं आश्चर्य, उपा नूं उपा, आरिया नूं आरिया। देखो यईया जिहड़ा वो ऐड़े दे विच तब्दील हुंदा। यईए ते वावे वाली कहानी पढ़ी सी कि नहीं? अर्ध स्वर जां अर्ध व्यंजन वाली स्टोरी याद है ना तुहानूं? याद रखिया करो। विद्यालय विद्याला बन गया, यात्रा दी यात्रा, यंत्र दा जंतर, यस दा जस, योद्धा दा जोधा, संयम दा संजम, यम दा जम बन गया, जमदूत, युग दा युग, कार्य दा कार्य, कार्य। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते रहे सर कार्य क्या होता है? मैंने कहा वही होता है जो कार्य होता है। कार्य कार्य, योगी जोगी, राष्ट्रीय राष्ट्री, निरभय इस तरह लिखा जाता। भारतीय भारती हो गया। तुलिया नूं तुल लिखता। तुलिया तुल की उदाहरण रखियो चेते, तुल समान तुलिया। वाह जी वाह सियाणे बच्चों, रखियो इन्हां एग्जाम्पल्स नूं याद, क्योंकि मैं तुहानूं फिर कहता बहुत इंपोर्टेंट है। मूल रूप में संयुक्त व्यंजन जिहड़े आउंदे आ, संयुक्त रूप पढ़े सी आपां, संयुक्त अखर दो अखर ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ पढ़े सी आपां, ਜਿਹੜੇ पैर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ मूल अखर ਦੇ पैर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। संयुक्त व्यंजन पंजाबी ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ लिखे जाते हैं बहुत सारे। देखो कृपा किरपा, बिरध नूं बिरध, इंदर नूं इंदर, केंद्र नूं केंद्र। बोलण दे विच भी हो जाता है ना, क्योंकि देखो बोलण दे विच आ जिहड़ा बोलण दे विच इह हैगा मंत्र शुद्ध, इत्थे हैगा मंत्र, इत्थे पुत्र, पर इत्थे पुत्र, यंत्र जंतर, विश्राम विश्राम, भ्रम भरम। तैनूं तां भ्रम एवें पै गया, भ्रम ना पायो, सही सही लिखिया करो इन्हां नूं। भ्रम नूं भरम, संग्राम नूं संग्राम, मात्रा मात्रा, श्रद्धा शरदा। ये है जिहड़े अखर मूल रूप दे विच जदों संयुक्त व्यंजन है जिहड़े ओह पंजाबी दे विच उन्हां नूं वख वख लिखिया जाता है। जिवें कै दे पैर च रह सी उस नूं वख लिखता, कृपा नूं किरपा लिखता। रखियो ध्यान तुसी। हालांकि कृपा ते किरपा वाला उदाहरण दे विच ना तुसी देख सकते हो भी किताबां दे विच, पंजाबी दीयां किताबां दे विच कृपा शब्द भी लिखिया हुंदा, किरपा भी पंजाबी रूप है। यह जिहड़ा किरपा शब्द है यह पंजाबी रूप है। इहदा रखियो ध्यान थोड़ा जिहा। हालांकि दोनों ही है, चलन दे विच दोनों ही है, पर वर्तमान दे विच जिहड़ा रूप वरतिया जाता वह पंजाबी रूप, वह किरपा है। रखियो बेटा जी ध्यान इस गल दा।
ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਰ ਧਨੀ। ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੈ ਦੰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਮੂਰ ਧਨੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਲ, ਹਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤਰ ਕੱਢਣਾ, ਪਰ ਹਲ, ਹਲ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਲ। ਹਲ, 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 ਹਲ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਾਲਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ। ਕਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਗਲ, ਗਲ ਹੁੰਦਾ ਧੌਣ, ਪਰ ਗਲ, ਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਭਾਵ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੰਤੀ ਤੇ ਮੂਰ ਧਨੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਦੰਤੀ ਤੇ ਮੂਰ ਧਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੇ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੜ ਕੇ, ਸੜ ਅੱਡ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੇ ਅੱਡ। ਸੜ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੜਨ ਕਰਕੇ ਸੜ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਇਕੱਠਾ ਸੜਕੇ, ਸੜਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸੜਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਖਲੋ ਕੇ, ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁਣ ਜਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੜਕੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੜ ਕੇ, ਖੜ ਤੇ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਔਰ ਰੁਕ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖਿਆ ਖੜਕੇ, ਖੜਕੇ ਮਤਲਬ ਖੜਕਾ, ਖੜਕਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਵਚਨ ਖੜਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਛਿੱਲ ਕੇ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਛਿੱਲ ਤੇ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਰੈਪਰ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਛਿਲਕੇ, ਛਿਲਕੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਛਿਲਕਾ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ, ਛਿਲਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ, ਛਿਲਕਾ ਦਾ ਛਿਲਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਫਿਰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਯਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੋ ਤਿਵੇਂ ਲਿਖੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।